الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه إما أن تكون 12 أو 13 على حسب الاختلاف القائم في كل شهر من شهر جمادى الأولى لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة 13 من شهر نوفمبر لعام 24 و2000. كعادتنا في ليالي الخميس نفتح كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، الذي أفرد الأدب فيه بالذكر فسماه بالأدب المفرد. ولم نزل بصدد قراءة الباب 88 بعد 200 الذي يشتمل على جملة من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد وقفنا في لقائنا الأخير عند قراءتنا للحديث 80 بعد 600 من هذا السفر الجليل، ونواصل الليلة بإذن الله عز وجل مع قراءة بعض الأحاديث التالية من الباب نفسه، سائلين الله تبارك وتعالى يمن علينا بالإخلاص والصدق في القول والعمل، ويتقبل منا ما سنقدمه من عمل، ويجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به موازيننا يوم اللقاء به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 12e ou 13e nuit du mois de Jumada al-Oula, 12e ou 13e, car il y a toujours ce petit problème de décalage entre les calendriers, quoi qu'il en soit, de l'année 1446, c'est-à-dire le 13 novembre 2024. Comme chaque mercredi soir, nous nous retrouvons avec le livre de l'imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala, qu'il a consacré à la mention des bienséances, et il l'a donc appelé Al-Adab al-Mufrad. Nous sommes toujours dans le 288e chapitre de ce livre, qui comporte une série de formules attribuées au prophète alayhi salatu wassalam, avec lesquelles il implorait Allah subhanahu wa ta'ala, ou quelquefois certains de ses compagnons radiyallahu anhum, comme on va le voir avec le premier hadith qu'on va lire ensemble ce soir. Et nous nous sommes arrêtés lors de notre dernière rencontre à la lecture du 680e hadith de ce livre, et nous reprenons ce soir avec le ou les hadiths suivants, en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de nous faire don de la pureté de l'intention et d'accepter nos actions et d'alourdir avec nos balances le jour où nous le rencontrerons, le jour de la résurrection. Tafaddal. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن نصير بن أبي الأشعث عن عطاء بن السائب عن سعيد رضي الله عنه قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة بخير. بارك الله فيك. هذا حديث موقوف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والمقصود بقولنا موقوف أنه منسوب إلى الراوي وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو من قوله وهو من دعائه. لكن جاء عند ابن خزيمة رحمه الله رواية، جاءت عند ابن خزيمة رواية روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذا الدعاء بصيغة الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا أنه كان يدعو بهذا الدعاء بين الركنين وهو يطوف بالكعبة المشرفة زادها الله تشريفا وتكريما. والمقصود بقولنا بين الركنين أي بين الركن اليماني والحجر الأسود. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: اللهم قنعني بما رزقتني، أي اجعلني قانعا، أي اجعلني مكتفيا ومقتصرا، اجعلني لا أحتاج إلى زيادة، اجعل صدري يتسع لما قسمته لي من رزق من غير تطلع إلى زيادة. هذا بصفة عامة
المقصود بقوله قنعني. ثم قال وبارك لي فيه، أي بارك لي في هذا الذي رزقتني وإن بدا في أعين الناس قليلا. والأمر كذلك، فالناس يحكمون على الشيء بحسب حجمه، فإذا ظهر بين أيديهم كبيرا حكموا عليه بأنه مبارك، وإذا ظهر في أعينهم صغيرا حكموا عليه بضد ذلك، وليس الأمر على ما خطر ببال الناس، وإنما الأمر بما يجعل الله تبارك وتعالى فيه بركته، فما جعل فيه بركته كان مباركا بغض النظر عن حجمه، وإن كان أصغر من الذرة أي من النملة. وما لا يجعل فيه بركة فلا بركة فيه وإن كان أكبر من الجبال، فيجب أن نضع ذلك في أذهاننا وأنفسنا وأرواحنا وقلوبنا. ولذلك كان من الأهمية بمكان أن يحرص الداعي على طلب البركة في كل شيء، في نفسه وعلمه وعمله وأهله وأمواله وكل شيء يتعلق به، وعندئذ يقتصر ويكتفي بما رزقه الله تبارك وتعالى ويكون قانعا به ويجد فيه البركة التي تكفيه. ثم قال واخلف علي كل غائبة بخير. قوله واخلف يحتمل معنيين، إما أن يقصد الخلف وهو ما يأتي بعده، أي يسأل الله تعالى أن يخلف عليه، أي أن يكون خالفا عليه، فإذا تغيب عن أهله وماله كان الله تبارك وتعالى مع أهله وماله حافظا، والله خير حافظا كما جاء بذلك القرآن. والمعنى الثاني من الإخلاف وهو أن يعقب أن يجعل الله تبارك وتعالى عاقب هذا زيادة وبركة أخرى. واخلف علي كل غائبة بخير، أي كل شيء أغيب عنه أو كل شيء غاب عني، فكونه غائبا لا يستلزم ذهاب بركته وذهاب خيره، وإنما يؤمل في الله عز وجل أن يعقب عليه وأن يخلف عليه وأن يجعل من وراء ذلك خيرا كثيرا. طيب, nous arrivons donc au 681e hadith de ce livre, dans lequel Saïd nous rapporte, d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. C'est qui Saïd? Ibn Jubayr, ahsant. Saïd ibn Jubayr. Pourquoi on sait que c'est Saïd ibn Jubayr? Parce qu'il rapporte de Abdullah ibn Abbas. Si ça avait été Saïd an Abi Huraira, ça aurait été qui? Ibn al-Musayyib ou bien al-Musayyib, comme tu veux, ala hasabi al-khilaf fi ismihi. Al-Muhim, donc là ici on a un rapporteur, on a juste son prénom, An Saïd. Il y en a plein de Saïd. Comment savoir de quel Saïd il s'agit? En fonction de qui il rapporte l'information. Et donc comme le rapporteur final, le compagnon, a des élèves, et que les plus célèbres de ces élèves n'ont plus besoin d'être nommés entièrement, on se contente de dire le prénom. Saïd pour Ibn Abbas, Saïd pour Abdullah pour Abu Huraira, ou encore Thabit pour Anas, on sait que c'est Al-Bunani, ou encore Muhammad pour Anas, c'est Ibn Sirin, et d'autres éléments de ce genre-là. Pourtant, des Thabit et des Saïd et des Muhammad, il y en a plein. Mais quand on se contente de dire le prénom après le compagnon qui lui est connu, alors on sait de quel rapporteur il s'agit. Il nous dit qu'Ibn Abbas radiyallahu anhuma yaqul. Ibn Abbas radiyallahu anhuma disait. Donc ici ce n'est pas une parole du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc dans le mustalah, donc la terminologie du hadith, on appelle ce genre de hadith un hadith mawqouf. Lorsque celui qui va parler à la fin n'est pas le prophète alayhi salatu wassalam, mais un compagnon.
Quand c'est le prophète qui parle, on appelle ça marfou'. Quand c'est un compagnon, c'est mawqouf. Et quand ce n'est ni le prophète, ni un compagnon, c'est maqtou'. Maintenant, cette terminologie, cette nomination n'a pas de lien avec le degré d'authenticité de l'information. Ça ne concerne pas cela. Qu'un hadith soit mawqouf ou maqtou' ou marfou', ça ne veut pas dire qu'il est da'if, hasan ou sahih. Non. C'est juste pour que tu saches où est-ce qu'il s'arrête. Et le mawqouf, quand il s'arrête à un compagnon, radiyallahu anhu, il a deux suppositions. Soit c'est vraiment la parole du compagnon, donc il est mawqouf, il n'y a pas de problème. Soit il a le jugement de la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Et là, ils ont divergé sur ce hadith qu'on a entre les mains, parce qu'on a une version rapportée par Ibn Khuzaymah, où il ordonne aux gens de le dire. Il dit, khudhu anni, qulu, prenez de moi et dites. Et donc, à partir de là, le fait qu'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, insiste en demandant aux gens de le dire, certains lui ont attribué le jugement de la parole du prophète. Parce que la seule parole qu'on doit, le seul dont on doit répéter la parole dans l'adoration, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Il a aussi été rapporté que Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, disait le dua qu'on va voir là tout de suite, entre les deux piliers de la Kaaba. Quand on parle de piliers, on fait référence aux piliers principaux de la Kaaba. C'est un cube. Il y a 4 piliers. Donc, il y a al-Rukn al-Sharqi, al-Rukn al-Shami, al-Rukn al-Yamani et al-Hajar al-Aswad. Donc, chaque pilier de la Kaaba donne une direction. Si tu continues et longes cette direction-là, tu arriveras soit à l'Orient, soit au Sham, donc au nord, soit au Yémen, donc au sud, et puis il te reste là, le Hajar al-Aswad, la pierre noire. Donc quand on dit al-Ruknayn, les 2 piliers, ce sont les plus importants des 4, qui sont al-Rukn al-Yamani, le coin yéménite, le pilier yéménite, qui est juste avant celui où se trouve la pierre noire, et celui où il y a la pierre noire. Et ce sont les 2 seuls qu'on va toucher dans la Kaaba. Il y a un madhab chez Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu, comme quoi il touchait les 4 piliers de la Kaaba. Ils lui ont dit, mais il y en a que 2 qu'on doit toucher normalement. Il a dit, la yuhjaru min al-bayti shay. On ne délaisse rien de le bayt et de la Kaaba. Après, est-ce que c'est une chose à faire ou non? Ça, c'est une autre question. Dans tous les cas, c'était un ijtihad de sa part, radiyallahu anhu wa arda. Donc, lorsqu'il arrivait à l'avant-dernier pilier avant celui qu'il y a où se trouve la pierre noire, eh bien, il disait cela. Mais à Sunna, vous tous ici qui est déjà parti, c'est quoi qu'on dit entre Rukn al-Yamani et Ahsant. La Sunna a rapporté d'après le prophète alayhi salatu wassalam, quand on fait tawaf et qu'on arrive entre le pilier yéménite et celui où se trouve la pierre noire, c'est de répéter Rabbana atina fid dunya hasana ila akhiri ad-du'a. C'est la sunna attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est authentique. Mais il n'y a pas de mal à rajouter autre chose avec, car ce n'est pas une obligation. Taïb. Quel est ce dua? يقول رضي الله عنه اللهم قنعني بما رزقتني. اللهم قنعني, verbe qanna'a qui vient de qani'a. Et qani'a, c'est se contenter, se suffire. De quoi? Bima razaqtani, de ce que tu m'as donné, de ce que tu m'as octroyé, de ce que tu m'as donné comme subsistance, comme don. Il dit, qanni'ni, rends-moi satisfait. Ou plus précisément, fais en sorte que ce que tu m'as donné me suffise. Et que je n'ai pas besoin de plus. Ou que je ne ressente pas le besoin d'avoir plus. Parce que le qana'a, c'est un sentiment qu'on ressent en soi-même, qui est que ce qu'on a nous suffit largement et amplement. Et qu'on ne ressent pas l'envie ou le besoin d'avoir plus. C'est ça le qana'a. Et Allah Ta'ala, quand il te donne, il t'a donné en mesurant ce dont tu as besoin. Et lui, c'est mieux que quiconque ce dont tu as besoin.
Comment le verset Allah Ta'ala dit Inna Allah aw yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Allah Ta'ala, il étale, basata, à y mettre à plat. Ça veut dire quoi? Donner pleinement la subsistance à qui il veut. Wa yaqdiru lah. Yaqdir ici, ne pas confondre avec qadira qui veut dire avoir le pouvoir, la capacité. Non. Yaqdir, yani il mesure. Il mesure. Il détermine ce dont tu as besoin. C'est ça, ici c'est taqdir qui est maqsoud, qui est voulu. Idhan, Allah Ta'ala, il sait mieux. Dans le verset, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. Si Allah Ta'ala avait donné pleinement la subsistance à toutes ces créatures, alors ils auraient semé le désordre sur terre. Mais il fait descendre précisément pour chacun d'entre eux ce qu'il veut lui. Et ce qu'il veut, c'est lié à sa sagesse et à sa science. Donc s'il te donne peu, c'est qu'il estime que ce peu-là te suffit. Mais nous, toujours, on est en train de vouloir plus. Du pourquoi j'ai que ça? Est-ce qu'Allah Ta'ala lèse qui que ce soit? Allah dans le Coran, il dit Inna Allah la yadhlimu mithqala dharra. Allah ne lèse pas ne serait-ce l'équivalent du poids d'une fourmi. Inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'a. Allah ne lèse les gens en rien. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Combien de versets Allah Ta'ala il nie le fait qu'il fasse injustice à qui que ce soit, d'une quelconque façon possible ou imaginable. Donc quand Allah il a décidé que tu auras ça, déjà premièrement, et il n'a pas été injuste envers toi. Il y a certains de ces créatures, s'il les avait rendus pauvres, ils seraient mécrus. Et d'autres, s'il les avait rendus riches, ils auraient mécru aussi. Donc il y en a pour qui la pauvreté est la meilleure des choses. Allah Ta'ala, il veut pour toi la foi plus qu'il ne veut la richesse. Alors il te donne ce qui a le plus de valeur auprès de lui. C'est la foi. Et d'autres, s'ils avaient donc été pauvres, ça aurait été l'inverse. Alors Allah donne la richesse. Avec la foi. Et on a à qui Allah Ta'ala il ne donne ni l'un ni l'autre. Allah il fait ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala. Il sait mieux que quiconque qui est propice à chaque chose. Et il y en a à qui il donne pour les éprouver ou pour les punir. Et il y en a à qui il prive pour les élever et les protéger. Il y a un salaf qui disait, tu te plains qu'Allah t'ait donné la même chose qu'il a donné à ses prophètes et messagers. C'est-à-dire la pauvreté, la stérilité, l'insécurité. Et tu veux qu'il te donne ce qu'il a donné à Fir'aun, Haman et Qarun. Le pouvoir, la richesse et le reste. Mais tu veux quoi, toi? Ce qu'Allah l'a donné aux prophètes ou ce qu'Allah l'a donné à ses ennemis? Regarde comment ils réfléchissaient et comment nous réfléchissons. Donc quand Allah il te donne, même si dans tes yeux c'est pas suffisant, eh bien demande à Allah de rendre cela pour toi satisfaisant. Demande à Allah de te permettre de t'en contenter et de ne pas chercher à vouloir avoir plus ou augmenter. Et sache que quoi qu'on puisse te donner, tu n'en seras jamais satisfait. Et que si on t'avait donné la terre entière et tout ce qu'elle contient, et que tu avais l'occasion de rajouter quelque chose à cela, tu l'aurais fait. L'être humain, il est comme ça. C'est pour ça qu'ils ont appelé les biens al-mal, parce que ça vient du verbe mal yamilu, qui veut dire pencher vers une chose, être attiré par. On est comme du fer avec un aimant. Nous, on est le fer et dunya, c'est l'aimant. Ou l'inverse, si tu préfères. On est attiré par tout ça. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا.
رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. En arabe, ça fait bien, t'as vu? En français, c'est pas pareil. En gros, j'ai vu les gens pencher vers ceux qui sont, comment dirais-je, opulents et riches, et tous ceux qui ne le sont pas, alors les gens s'en éloignent. J'ai vu les gens se rendre auprès de ceux qui ont de l'or, et ceux qui n'en ont pas, les gens les fuient. Et j'ai vu les gens se regrouper autour de ceux qui ont de l'argent, le minerai. Quant à ceux qui n'en ont pas, les gens leur tournent le dos et vont dans la direction opposée. Al-Muhim. Donc quand Allah il te donne, peut-être que tu vas te dire c'est pas assez. Et les gens, sur quoi ils se basent pour dire que c'est pas assez? Généralement sur la taille, ou le montant, ou la valeur. Si c'est petit, ils vont dire, pas de, ça va me servir, ça va rien me faire ça. Si ça n'a pas beaucoup de valeur, pareil. Et ils vont penser, généralement, ils vont faire un lien entre la taille ou la valeur et la baraka. La bénédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors que ça n'a rien à voir. Allah, s'il met la baraka dans un grain de riz, il te sera plus utile qu'une boucherie avec sa rôtisserie, sans baraka. Pas une boucherie, je vais aller ce matin. T'es là, tu vois des blanquettes et des côtelettes et des cuisses de poulet, tout ce que tu veux, tu dis t'as envie de tout acheter. Et dehors, t'as la rôtisserie, tu vois les poulets qui tournent. Et ils te font des clins d'œil. Et leur fumée, elle vient t'attraper les narines et tire vers eux comme dans les dessins animés. T'as envie de tout acheter. Et donc, je vous disais, s'il n'y a pas de baraka dans tout ça, ça ne nous sera pas utile. Bien au contraire, ça nous sera nuisible et nocif. Donc, ce qui compte, c'est pas la taille ou la valeur. Ce qui compte, c'est la bénédiction qu'Allah y mettra dedans. Si Allah y met dedans la bénédiction, alors wallahi qu'un grain de riz, comme je te l'ai dit, te sera suffisant. Et s'il n'y met pas la baraka, eh bien tu pourras manger autant que tu voudras, ça ne te servira à rien. C'est le hadith rapporté par Al-Bukhari et d'autres, dans lequel on nous dit que le prophète alayhi salam a reçu la visite d'un homme qui n'était pas musulman. Il est venu à lui afin de l'écouter parler au sujet de l'islam. Il est venu en fin de journée, il faisait presque nuit. Il m'a dit, écoute, ce soir, tu es mon invité, on parlera demain. Il dit, pas de problème. Alors, il accompagne le prophète, il le ramène chez lui, et il demande à ce qu'on traite une brebis pour lui donner à boire le lait. Alors, on traite la brebis, et on lui donne à boire le lait, il a bu. Après, tu es repu? Il a dit non. Et alors, il a demandé à ce qu'on traite une autre brebis. Ou bien la même brebis une deuxième fois, mais alors on l'a traité une deuxième fois, et on lui a ramené donc le contenu, il a bu, t'es repu? Il a dit non. Alors une troisième fois, t'es repu? Non. 4, 5, 6, jusqu'à 7 fois. Allah, ça fait combien de litres? Ça en fait beaucoup. Au bout de 7 fois, il a dit c'est bon, je suis repu. Va dormir. Il va dormir, le lendemain matin, il le réveille, et il lui parle de l'islam, et là il se convertit à l'islam. Il accepte la da'wa du prophète, il rentre dans l'islam. Alors il demande à ce qu'on lui ramène à boire. On va traire la brebis, on lui ramène le lait, il en boit une fois, il dit t'en veux encore? Il fait non, je suis repu. Et là, il dit alayhi salatu wassalam, inna al-kafira ya'kulu min sab'ati am'a wa inna al-mu'mina ya'kulu min mi'an wahida. Il dit que le mécréant, il mange par 7 intestins, alors que le croyant, lui, ne mange que par le biais d'un seul. Après, les savants ont débattu sur le sens du hadith. Est-ce que ça veut dire qu'il mange plus? Et on voit bien que certains mécréants, tu lui mets une branche de céleri avec 2-3 carottes, il dit ah, j'ai trop mangé. Quand toi, on te ramène un mouton entier, tu le manges et tu dis il y en a encore. Donc, il apparaît que ce qui est visé ici n'est pas quantitatif, mais c'est la baraka. La baraka qu'Allah mettrait dans la nourriture du croyant, qui va dire Bismillah, qui va faire attention à ce que ce soit halal, qui va appliquer la sunna en mangeant, et qui va dire Alhamdulillah en finissant, la baraka qu'Allah mettra dans cette nourriture-là sera 7 fois supérieure à celle qu'un mécréant aura dans ce qu'il mangera, que ce soit en grande ou en petite quantité. Donc on revient à la parole d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Allahumma qanni'ni bima razaqtani
Wa barik li fi. Et accorde-moi ta bénédiction dans ce que tu m'as donné. Et vous avez vu tout le temps, quand on parle de risque, on parle de nourriture. Mais c'est pas que la nourriture. On l'a dit, on l'a répété. Ça peut être les vêtements, ça peut être la santé, ça peut être l'intelligence, ça peut être la foi, ça peut être les actions vertueuses, ça peut être la science, ça peut être la descendance, ça peut être plein de choses. Tout ce que tu possèdes, c'est Allah qui te l'a donné. Allah dit « وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ » Tout ce que vous avez comme bienfait, il vient d'Allah. Il dit « وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ » Donnez-leur des biens qu'Allah vous a donnés. Donc tout ce que tu possèdes, c'est Allah qui te l'a donné. Donc tout ce que tu possèdes, c'est du risque. Donc quand tu demandes à Allah la baraka dans ce qu'il t'a donné comme risque, ça veut dire que tu lui demandes de te satisfaire, de ne pas avoir besoin d'en avoir plus, et de t'accorder dedans sa bénédiction. Puis il dit وَخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ بِخَيْرٍ. Il dit وَخْلُفْ عَلَيَّ. Khalafa alay, ça a deux sens possibles. Khalafa, ça veut dire faire suivre. Fais en sorte que chaque chose que je possède, que tu m'as donné, qui disparaît, que je n'ai plus, fais-la suivre avec le bien. Fais-la suivre par le bien. Fais en sorte que ce qui vienne après ce que je n'ai plus soit toujours accompagné du bien. Ne fais pas en sorte que ce qui vient après ce que je n'ai plus vienne avec le mal. Mais ça là de la nourriture. Tu as mangé quelque chose, tu n'en as plus. Puis après, tu as autre chose. Alors fais en sorte que cette chose qui remplace la précédente soit accompagnée par le bien et pas par le mal. Qu'il n'y ait pas de maladie avec ou d'autres choses de genre, là, quand c'est la nourriture. Et applique cette règle-là avec toute chose. Que ce soit la famille, les enfants, ou la nourriture, ou l'argent, ou tout ce qu'on possède. Nous, aujourd'hui, alhamdulillah, ça fait partie des bienfaits dont la plupart d'entre nous, dans lesquels la plupart d'entre nous vivent, et desquels la plupart d'entre nous jouissent, mais malheureusement, on n'en est pas conscient. C'est la vie des enfants. Je précise, on se marie, on a des enfants, ta femme tombe enceinte, la grossesse, elle se passe bien, en général, alhamdulillah, à part quelques cas. Puis, l'accouchement se passe bien, alhamdulillah, l'enfant, il naît en bonne santé, il pèse 3 kilos, des fois 4, des fois plus. Il est là, masha'Allah, il est joufflu, il a des cheveux, il a des grands yeux, il est tout beau, et tout bon, et il sent bon, masha'Allah, tabarakallah. Puis voilà, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, et après, tabarakallah, ils sont assis devant toi à la mosquée. Ou bien ils sont assis devant toi à la mosquée. Je sais pas si tu as compris le... Bref. Dans tous les cas, ça c'est aujourd'hui le quotidien de la plupart d'entre nous. Avant, c'était différent. C'est pas pareil. Vous savez, quand on entend nous aujourd'hui rougeole, oreillon, rubéole, je sais à quoi tu as pensé, Abdel Malik. Et c'est des maladies infantines qui sont presque absentes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, bon, bien sûr, c'est Allah qui préserve avant toute chose. Allah Ta'ala, il fait ce qu'il veut. Voilà, avec les découvertes scientifiques et médicales, alhamdulillah, ces maladies ont quasiment été éradiquées. Je parlais avec ma mère et elle me disait qu'elle a eu une sœur qui est morte à 1 mois de la rougeole. Voilà, nous, ça ne nous parle pas, ces choses-là. Est-ce que vous connaissez quelqu'un, vous, en France, qui est mort de la rougeole? Moi, personnellement, j'en connais pas. Ce qui fait que on s'en rend pas compte. Mais tu reviens il n'y a pas longtemps de ça dans nos pays, ou bien peut-être même encore aujourd'hui, il y a des enfants qui meurent encore de ces maladies-là. Avant, très souvent, la maman, elle se réveillait le matin, elle allait voir son enfant, l'enfant, il était mort dans le lit. C'était très, très courant. Et nous, alhamdulillah, aujourd'hui, on n'a plus ces choses-là. Ou du moins très peu. Il y a encore certains de nos frères et sœurs qui sont prouvés par ces choses-là, mais ça reste une minorité. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est des épreuves de la vie, difficiles. On attend un enfant, l'enfant il vient au monde et il meurt. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ben, généralement, les gens ils vont être tristes, ils vont être malheureux un certain temps, et puis la vie continue, et ils vont refaire d'autres enfants. Je vais voir khlouf alayya.
في كل غائبة أو علي كل غائبة بخير. Donc là, il y a un enfant qui a été donné. Mais il est mort, Allah il l'a repris. Et si on était conscient de ce qu'Allah il a voulu comme bien pour cet enfant-là et pour ses parents, eh bien certains puis prédécesseurs, carrément, ils souhaitaient que ça leur arrive. Alors que nous, à l'inverse, on fait de rapports que ça nous arrive. On a peur. C'est normal, c'est humain. Parce qu'on met le côté humain devant le côté divin. C'est-à-dire que quand eux, ils savaient que l'enfant, en mourant, après avoir vu le jour, eh bien, il allait être sous la garde du prophète Ibrahim au paradis, et que le jour de la résurrection, on entrera au paradis, qu'il fera rentrer ses parents inclus au paradis, et j'en passe d'autres comme récompense, eh bien, on comprendrait pourquoi les salafs, ils espéraient que ça leur arrive. C'est mohim. Donc ça peut être la nourriture, ça peut être des vêtements, ça peut être tout ce que tu veux. Qui ici n'a pas une voiture, elle lui plaisait, elle était bien, elle démarrait à chaque fois, il l'a vendue, il en a acheté une autre, une catastrophe. Pourtant, il a acheté plus cher, pourtant elle est plus récente, pourtant elle a un contrôle technique vierge, mais elle lui fait que des problèmes. Donc là, elle a remplacé quelque chose qui s'est absenté, mais pas de la bonne façon. Donc, وَخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ بِخَيْرٍ, il fait que toute chose qui va disparaître, qui va s'absenter de moi, soit remplacée par quelque chose de meilleur. Ou bien, on peut comprendre l'autre sens, c'est soit toi le successeur de toute chose qui va nous quitter, ou qu'on va quitter nous. Regarde, quand tu fais un voyage, qu'est-ce que tu dis? Tu dis Allahumma anta sahibu fi safar, wal khalifatu fil ahl, wal mali wal walad. Al khalifa, yani le successeur. C'est toi qui reste après nous avec nos femmes, nos enfants et nos biens. Dans le sens où nous on part, mais c'est toi qui préserve, c'est toi qui protège. Dans le Coran, Wallahu khayrun hafidha, wa fi qira'ah hifdha. Allah est le meilleur des protecteurs, ou la meilleure des protections. Donc toi, quand tu es amené à t'absenter et à laisser donc ce qu'Allah t'a donné, ta femme, tes enfants, ta maison, tes biens et autres, eh bien, tu t'inquiètes. Walakin Allah Ta'ala, lui, tu lui demandes justement de préserver tout ce qu'il t'a donné en ton absence. Wallahu a'la wa a'lam. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان أكثر الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله فيك. مثل هذا الحديث سبق أن مررنا عليه قبل قليل، وهو الحديث 77 بعد 600. ورواه أيضا أنس رضي الله عنه كما يرويه هنا أنس، يقول في الرواية السابقة: كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء، وهنا يقول: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن يكون هذا تصرفا من أحد الرواة، وإما أن يكون أنس رضي الله عنه هو الذي عبر عنها بهاتين الصيغتين. والفرق بينهما هو الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية التي تدل على القيام بالفعل في زمن محدود أو المداومة عليه من غير تحديد. وإلا فالدعاء قد مررنا عليه وعلقنا عليه بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى. Le hadith suivant, le 682e, est une autre version du hadith de Anas qu'on a vu précédemment, le 677e. Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam répétait régulièrement, multipliait. Dans la première version, il utilise le verbe tel dua. Ici, il dit kana aktharu du'a'i al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, il passe à la phrase nominale. C'est-à-dire que la formule que le prophète utilisait le plus était Allahumma atina fid dunya hasana ila akhirih. Que ce soit dans l'un ou dans l'autre. Et ça, on l'a déjà vu précédemment, on l'a expliqué, on l'a commenté.
Comme on avait déjà expliqué la différence entre la phrase nominale et la phrase verbale. La phrase verbale qui indique l'accomplissement de l'action dans un temps limité, et la phrase nominale qui, elle, indique sa continuité dans le temps sans aucune limite. On peut rajouter, avant de passer au hadith suivant, que Anas radiyallahu anhu, lorsqu'il a pris de l'âge et qu'il recevait des visites quand il tombait malade, des gens vivant autour de lui, il lui demandait des du'a. Et lui disait Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar wa la yazid ala dhalik. Et rajoutez pas là-dessus. Alors eux, au début, ils s'en contentaient, mais ils restaient, en espérant qu'il leur rajoute d'autres du'a. Et au bout d'un moment, quand ils ont compris qu'il était temps de partir, ils ont dit fais-nous de du'a. Alors lui, il répétait Allahumma atina fid dunya hasana, il répétait la même chose. Alors eux, ils ont dit Amin, mais fais-nous autre chose. Il dit subhanallah. Il dit هذا الدعاء يشتمل على كل شيء. Ce dua, il contient tout. Tout. Si Allah il te donne ce que tu lui demandes, alors tu n'as besoin de rien d'autre. Et il n'allait pas plus loin que ça. Et c'est peut-être pour ça, wallahu ta'ala a'lam, que nous répétons justement ce dua lorsqu'on finit un tour autour de la Kaaba avant d'arriver au niveau de la pierre noire, car il contient tout ce qu'on peut vouloir comme bien ici-bas et comme bien dans l'au-delà, et on lui demande de nous préserver du châtiment de l'enfer, c'est-à-dire de nous préserver des actions qui, accomplies ici-bas, nous mèneraient en enfer dans l'au-delà. Wallahu a'lam. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي سفيان ويزيد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بارك الله فيك. هذا الحديث رواه أو حدث به المصنف رحمه الله عن شيخه الحسن بن الربيع عن أبي الأحوص عن الأعمش عن أبي سفيان ويزيد. يزيد هذا هو ابن أبان، وهو ضعيف، بل هو متروك. ومع هذا حكم على هذه الرواية بالصحة لمقارنته بأبي سفيان، وإلا فهذا الراوي الذي اسمه يزيد ابن أبان كان صالحا واعظا بكاء، حتى قيل في ترجمته أن حديثه حمل لصلاحه وتقواه مع ضعفه في الرواية، ولولا أنه مقرون بالثقات لم يحمل حديثه. والمقصود أن الرجل قد يكون صالحا واعظا بكاء رقيق القلب ولا تقبل روايته، لكن لا يمكن لأحد أن يغض الطرف عن هذا الجانب، فلا بد أن يشفع فيه. واعلم أن العلماء سابقا لم يكونوا يقبلون رواية مثل هذا مع علمه ومع زهده وورعه وتقواه. فما ظنك بهم لو كنا نحن الرواه؟ لا علم ولا حلم، لا زهد ولا ورع ولا تقوى ولا تقى. فالحمد لله نحن نجد في أنفسنا من الحزن والألم أن الله تعالى قضى علينا ألا نعيش في هذه الأزمان المتقدمة، ولكن ضع في ذهنك أن الله تعالى يعلم ونحن لا نعلم، وأنه عز وجل لما اقتضت حكمته أن يجعلنا نعيش في هذه الأزمان المتأخرة هذا لصلاحنا، وربما لو عشنا في تلك الأزمان لكنا من أفسق الناس. وهكذا حكم الناس علينا، ولم نكن نجد اسما لأحدنا في كتب الحديث مع وجودنا فيما بينهم، فاحمد الله على كل حال. On trouve dans cette narration
l'auteur, rahimahullah, il rapporte le hadith de son cheikh al-Rabi' al-Hassan ibn al-Rabi', d'après Abu al-Ahwas, d'après al-A'mash, d'après Abu Sufyan, c'est pas Ibn Harb, hein, le compagnon, c'est un autre. D'après Abu Sufyan, wa Yazid, ils sont deux à ce niveau-là de la chaîne de narration. C'est qui ce Yazid-là? Il s'appelle Yazid ibn Aban. Et c'était un homme pieux et vertueux. C'était un homme qui avait le cœur doux et qui faisait des exhortations poignantes et qui était connu pour beaucoup pleurer. Toi, t'entends ça, tu dis quoi? Mashallah, c'est le rapporteur number one. Eh bien, sache qu'il était connu pour être faible dans sa narration du hadith, voire même délaissé, matrouk. Car il n'avait pas une bonne mémoire. Il avait du mal à retenir. Et donc, quand il rapportait ce qu'il rapportait, généralement, c'était faux. Mais comme c'était un pieux, et un homme connu pour sa piété et son mérite, on ne l'a pas accusé de mensonge. Car sa piété, elle a intercédé en sa faveur. Et on prenait ces hadiths lorsqu'on trouvait quelqu'un avec lui de fiable qui rapportait la même chose, comme c'est le cas ici. Comme c'est le cas ici. Et ça nous apprend deux choses, mes frères. Ce genre de détails, si je vous les donne, c'est pas pour rien. Le premier, ou la première plutôt, c'est que tu peux être pieux, vertueux, un ascète, un dévot, quelqu'un qui ne quitte pas le premier rang à la mosquée, qui ne rate pas une prière à la mosquée, quelqu'un qui tous les jours a sa portion de lecture coranique, et quelqu'un qui ne laisse pas une porte du bien sans y avoir frappé et y être entré. Tu peux être le plus pieux du monde. Ça ne veut pas dire pour autant que tu réponds aux conditions qui feront de ta narration quelque chose d'acceptable. Car pour que la narration soit acceptable, il y a des conditions à réunir. Et parmi elles, ad-dabt. Ad-dabt, c'est la maîtrise de ce que tu rapportes. Tahammulan wa ada'a. Comment tu vas le prendre? Donc quand tu vas l'apprendre, quand tu vas l'entendre, et quand tu vas le donner. Et donc parmi les conditions, donc il y a dabt, ce qui veut dire une bonne mémoire, une bonne maîtrise de ce que tu as mémorisé et comment tu vas le transmettre. Et bien sûr, il y a al-adl, la droiture, l'istiqama, la piété, tout le reste. Donc tu peux avoir la piété, si t'as pas de dabt, on ne prend pas ta narration. Et donc à partir de là, j'en arrive au deuxième point. C'est que dire si tu n'as ni l'un ni l'autre? Ni tu as une bonne mémoire, une bonne façon de retenir les informations et une bonne façon de les transmettre, ni tu as la piété. Tu es un musulman lambda, basique, qui fait ses obligations, qui laisse les interdictions, mais qui est connu pour avoir des négligences dans les obligations et peut-être même faire certaines interdictions. Et là, ce qu'il faut se demander, c'est si on avait vécu ces époques-là, est-ce que vous pensez que 1000 ans plus tard, 1200 ans plus tard, on aurait trouvé dans un livre de hadith « Haddathana Sufyan Abu Ayyub ». Si c'est pour raconter des blagues, ouais, tu aurais trouvé mon nom dans les livres comme ceux de Al-Jahid, Al-Bukhala et tout ça. Mais est-ce que vous pensez qu'on aurait trouvé nos noms dans ces livres-là? Est-ce que vous pensez qu'un savant du hadith, il se serait penché sur notre cas, il aurait dit non, pas lui, laisse tomber. Très probable. Moi, je parle pour moi en tout cas, c'est sûr. C'est sûr et certain. On n'est pas au top au niveau de l'adoration. On n'est pas au top au niveau de la mémorisation et de l'assimilation de l'information. Comment? Alors, on aurait pu être dedans. Je vais vous donner un exemple. Parmi les conditions, j'aime bien cet exemple parce qu'il frappe toujours, vous allez voir. Parmi les conditions, quand on a dit l'adl, il y a ce qu'on appelle le muru'a. Le muru'a, c'est quoi? C'est la dignité, que tu sois digne. Donc que tu sois, comment dirais-je, au point sur tout ce qui est adoration. Et il faut que tu sois au point sur tout ce qui est réputation. C'est-à-dire que tu dois jouir d'une dignité auprès des gens. Les gens te respectent, tu es respectable. Et quand tu es respectable, c'est que tu fais les choses que les gens acceptent et tu délaisses les choses que les gens rejettent. D'accord? Et ce point-là, il évolue ou bien il change en fonction des endroits ou en fonction des époques.
Pourquoi je vous dis ça? Parmi les exemples qui faisaient qu'on n'acceptait pas la narration de certains rapporteurs, le fait qu'ils ne se couvraient pas la tête en public. À leur époque, c'était indigne de la part d'un homme de sortir auprès des gens la tête découverte. Comme je vous le disais, ça c'est relatif à l'époque ou à l'endroit. Mais si, j'ai déjà vu moi des jugements de savants du hadith sur certains rapporteurs, kana ya'kulu amam an-nas. Il mangeait devant les gens. Kana la yughatti ra'sah. Il se couvrait pas la tête. Ra'aytuhu marratan yabulu bayna an-nas. Yabulu bayna an-nas. Taban huwa yasturu awratah. Bien sûr, il a dit, je l'ai vu une fois uriner dehors, devant les gens. Bien sûr, il urine dehors en couvrant ses parties intimes. Walakin, ça se fait pas. C'est permis, ça se fait pas. Et donc, imagine-toi ces quelques exemples que je t'ai donnés et mets-toi face à eux. Ça, c'est les plus basiques des exemples pour que tu saches si on aurait accepté de ta part ou pas un hadith. Et rajoute après à ça la pratique religieuse. Et rajoute après à ça l'assimilation, la mémorisation et comment tu vas transmettre l'information. Qu'est-ce que ça veut dire comment tu vas transmettre l'information? Imaginons mon hadith, je le rapporte à 10 personnes différentes dans 10 années différentes. Et chaque fois qu'un de mes rapporteurs, il rapportera mon information, elle est différente. Celui qui viendra après, il va dire, attends, il y a un problème là. Comment ça se fait que chaque personne qui rapporte le hadith de lui, le rapporte différemment de l'autre? Il est impossible qu'ils soient tous, comment dirais-je, incompétents au point où ils rapportent mal l'information. Donc on va revenir à celui qui porte l'information à la base. Et on va voir si il est justement connu pour avoir une bonne mémoire ou pas. Regarde toi, ça t'arrive de raconter une histoire qui t'est arrivée, à toi en plus. À plusieurs personnes. Une fois c'était un jeudi, une fois c'était un mardi, une fois il pleuvait, une fois il neigeait, une fois t'étais petit, une fois t'étais pas très petit. Même les gens autour de toi, ils font, mais attends, je comprends pas. La dernière fois, tu nous avais dit telle chose. Tu vois, mais c'est pareil. Tu vois, on est comme ça, nous. C'est pas grave, c'est des détails. Oui, pour toi, pour moi, c'est des détails, c'est vrai. Mais pas pour eux. Ça c'est une alarme, ça. C'est en train de lui faire comprendre, oh, lui, laisse tomber, lui. Lui, laisse tomber. Et même si ils vont quand même prendre son hadith, ils vont le mettre dans les livres de hadith da'if. Comme Ad-Du'afa d'Ibn Adi, par exemple. Tu vas dire, oh, machallah, mon nom il est dans un livre. Ouais, mais dans quel livre il est aussi, ton nom? Il y a des livres qui rapportent des hadiths mawdou', des hadiths inventés. Et then, mes frères, où je voulais en venir, parce que nous, des fois, t'as vu, on est là, on entend les paroles des salafs, les sahaba, on dit, oh, machallah, qu'est-ce que j'aurais trop voulu vivre à leur époque. Ah, dommage, Allah, il m'a pas fait vivre à cette époque-là. Eh, dis alhamdulillah. Ça se trouve, toi, à l'époque, on t'aurait jeté des pierres dessus, toi. Ça se trouve, toi, t'aurais donné les flèches à Abu Jahl pendant la bataille de Badr. Tu sais pas, yach. Allah, s'il a voulu te faire vivre aujourd'hui, ici, et croyant, de façon à ce que tu vives avec des gens qui disent, oh, il est machallah, le frère. C'est pour pas que si t'avais vécu il y a 1000 ans avec d'autres frères, ils auraient dit, astaghfirullah, le frère. Le même, hein. C'est pas genre t'es différent, non. Toi, 1000 ans avant. Yeah, c'est lui là. Regarde, il sans se couvrir la tête. Regarde, il fait juste une prière par jour à la mosquée. Regarde ce sahabi. Juste fini là-dessus, je passe au hadith. Ce sahabi, il est dans un groupe de compagnons, ils discutent entre eux. Et il y en a un, il passe. Salam alaikum. Alaikum salam. Puis il part. Une fois qu'il est parti, il dit, vous voyez lui là? Je le déteste en Allah. C'est pas je le déteste tout court. Je le déteste en Allah. Donc si tu le détestes en Allah, c'est que ça a un rapport avec Allah, donc avec l'adoration. Mais à l'époque, c'était des hommes, des vrais. Et il a dit, comment tu parles, toi? Wallah, je vais aller lui dire. Il est parti le voir. Il dit, quand t'es parti, il a dit qu'il te détestait en Allah. Je dis, ah bon? Pourquoi? Je sais pas, moi, je t'ai juste transmis ce qu'il a dit. Il a été voir le prophète, sallam. Quand il fait quoi? Il convoque la personne. C'est vrai ce qu'on me rapporte? Tu détestes ton frère en Allah? Il dit oui. Il dit pourquoi? Alors écoute les raisons. Quoi, il buvait de l'alcool? Il forniquait, il tuait, il volait? Rien de tout ça, mes frères. Il a dit chez son voisin. Je le connais bien. Je l'ai jamais vu faire une autre prière que cette prière obligatoire que n'importe qui fait, le pieux comme le pervers. Déjà là, on a tous fichu là.
Alors il lui dit, c'est vrai, mais demande-lui, est-ce que je ne la fais pas à l'heure? Est-ce que je ne la fais pas à la mosquée? Est-ce que je ne respecte pas les conditions? Il dit si. Mais de toute façon, moi je suis son voisin, je le connais bien. Je ne l'ai jamais vu faire une aumône en dehors de l'impôt obligatoire que tout le monde donne, le plus comme le pervers. Il a dit, ouais c'est vrai, mais est-ce que j'en prive les ayants droit? Est-ce que je la retarde? Est-ce que j'essaye d'amadouer le percepteur en lui donnant quelque chose pour qu'il prenne moins? Non. Et là, pourquoi il dit rien? Il écoute la discussion entre les deux. Il dit, moi je suis souvent ça, je le connais bien. Je l'ai jamais vu jeûner un autre jour qu'en dehors de ce mois que tout le monde jeûne, le plus comme le pervers. Mais là, allez comme jusqu'à présent, combien rentre là-dedans là? Oh, personne lève la main. Lève la main dans ta tête. Fais un truc comme ça, tu vois. Chacun il lève la main dans sa tête. Ou bien il ne la lève pas. Il dit, alhamdoulilah, moi je ne suis pas que prière obligatoire. Moi, alhamdoulilah, je ne suis pas que le jeûne obligatoire. Il a khiri. C'est bien, c'est ça, tant mieux. Et là, il lui dit, pareil, oui, c'est vrai. Il reconnaît à chaque fois, il dit, c'est vrai. Mais demande-lui, est-ce que j'ai raté un jour? Est-ce que j'ai pas respecté les obligations du jeûne? Il a khiri. Puis l'autre, il a plus rien à dire. Quand il regarde tous les deux, il dit, Qom, allez, lève-toi, va-t'en. In adri la'allahu khayrun mink. Il dit, lève-toi. Je me demande s'il n'est pas meilleur que toi. Mais, pourquoi il lui a dit ça? Parce que lui, il fait ses obligations et il ne ressent pas de rancune ou de haine envers un autre parce qu'il fait moins que lui. C'est ça qui l'a rendu meilleur que l'autre, alors qu'il faisait plus que lui. Mais, en dehors de ça, le fait de faire moins que les autres était mal vu par eux. Regarde les pauvres qui ne pouvaient pas faire l'aumône. Si nous se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. Tu vois, il n'y avait pas de différence entre les riches et les pauvres chez eux. Ils ont été voir le prophète, ils ont dit, ya Rasulallah, ils nous ont dépassés, devancés. Ils prient comme nous prions. Pas de différence. Et ils jeûnent comme nous jeûnons. Pas de différence. Ils jeûnent autant. Par contre, ils ont de l'argent, nous on n'en a pas, ils font des aumônes, et nous on n'en fait pas. Regarde le hadith où Rasul il décrit les Khawarij. Il a dit quoi? Ya'khudhuna min al-layl. Non, il dit yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. L'un d'entre vous dénigrera sa prière face à la leur. Et dans le hadith de Thawban, quand il parle des hypocrites, il dit wa ya'khudhuna min al-layli kama ta'khudhun. Et ils prennent de la nuit en prière comme vous vous prenez. Tu vois, tous ces hadiths-là, ils nous font comprendre qu'il y avait une certaine homogénéité. Hein, t'as compris? C'était homogène chez les gens au niveau des actions. Mais nous, billah alaikum, mes frères, on est où, nous? Je parlais avec un ami à moi, dont la mère, elle est assez âgée, et je lui proposais d'emmener sa mère en Umrah. يا تبغى سنغ في الوالدان نديك معي العمره جبت لك مع عمره قال لي نو بلاش انا حجيت 21 عام tu vois la عقليه des anciens قال لي non c'est pas la peine j'ai fait le hajj il y a 20 ans moi pour comment ça c'est pas la peine faut pas j'ai parlé avec elle après je fais le hajj zidi est-ce que je te donne 100 €, tu me dis non on m'a donné 100 € quand j'étais petite? Personne va dire ça, personne. Fais une umrah malki, c'est quoi le problème? Al-umrah ila al-umrah mukaffiratun lima baynahun. Ça t'enlève tes péchés. Fais des umrah, fais des hajj. Nous, il y a cette mentalité maghrébine, non, fais un puits, c'est mieux. Qui t'a dit c'était mieux, c'est marqué où c'est mieux? Qui a dit ça? Qaïda, mes frères. Quand une action, elle a un côté obligatoire et un côté surérogatoire, l'obligatoire est toujours meilleur que le surérogatoire. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, si j'ai le hajj obligatoire et le hajj surérogatoire, l'obligatoire sera meilleur que le surérogatoire. Taïb. Maintenant, quand j'ai une action principale comme celles qui font partie des piliers de l'islam, surérogatoire, avec une action qui est surérogatoire, mais qui ne fait pas partie des piliers de l'islam, eh bien, on applique la même règle. Ça veut dire que si faire un puits, c'est pas obligatoire, et faire un hajj une seconde fois, c'est pas obligatoire, faire le hajj, c'est mieux que faire un puits. Après, ils vont te dire, il y a l'adoration qui concerne seulement celui qui l'accomplit et l'adoration qui va avoir un intérêt collectif, général. Ça marche. C'est-à-dire, on mettra en avant l'action dont l'intérêt concernera la collectivité, quand elle sera de même nature qu'une autre, qui concernera que celui qui l'a fait.
Mais quand ce n'est pas de même nature, on revient à la base. Après, généralement, quelqu'un peut faire le hajj tous les ans, ou bien souvent. Ceux qui l'ont suffisamment d'argent pour faire des puits aussi. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Comme si, en faisant le hajj ou l'umrah tous les ans, je ne faisais pas de sadaqat en dehors de ça, c'est marqué où ce? C'est marqué nulle part. Bref, tout ça pour vous dire, mes chers frères, que nous vivons une époque bien spéciale. Et souvenez-vous, deux hadiths. Le premier, c'est que celui qui vivra à l'époque où il sera aussi dur d'appliquer sa religion que de prendre une braise dans sa main, l'action qu'il accomplira lui vaudra 50 fois la récompense de ceux qui l'ont faite avant. C'est cette époque difficile. Et la deuxième, le hadith qui dit Al-ibadatu fil harj, al-ibadatu fil harj ka hijratin ilay. Il viendra une époque, même si je dis il viendra, en fait ça c'est relatif, parce qu'elle peut être déjà là, mais pas partout. C'est-à-dire une époque ou un endroit où les gens y vivent dans la peur de se faire tuer tous les jours. Tous les jours. Les gens ils se font tuer, ils se font massacrer, tous les jours. Et dans ces périodes-là, les gens ils ont peur. Ils ont peur, ils sont préoccupés, dans leur tête il n'y a que cet instinct de survie qui sonne et qui leur fait oublier tout le reste. Eh bien, il dit, adorer Allah dans ces circonstances-là, ça revient à faire la hijra vers moi. Le prophète, salam. C'est la récompense de celui qui a quitté tout pour aller rejoindre le prophète de son vivant, salam. Tu peux l'obtenir si tu restes accroché à l'ibadah dans ces circonstances-là. Nous, alhamdoulilah, on ne vit pas dans ces circonstances-là. Du moins la seconde. D'autres de nos frères, ils vivent dans ces circonstances-là. Et par contre, si on ne vit pas dans la circonstance où on craint de se faire tuer chaque fois qu'on met un orteil dehors, même pas. Parce que tu peux très bien rester chez toi et craindre de mourir à cause de ce qui tombe du ciel sur la tête. On peut estimer qu'il est aussi difficile pour nous d'appliquer sa religion que de tenir une braise dans sa main. Chacun à son niveau, encore une fois. Parce qu'il y en a pour qui il n'y a pas de problème. Il y en a pour qui, habite à côté de la mosquée. Dans la mosquée, machallah, il y a du nachat, il y a de l'activité. Ses parents, ils l'encouragent à y aller. Alhamdulillah, autour de lui, il n'y a que des musulmans. Donc lui, c'est pas difficile pour lui. Mais dans d'autres circonstances, quelqu'un qui vivrait, je sais pas moi, dans une ville en France où il n'y a pas de musulmans, ou peu de musulmans, où il n'y a pas de mosquée, où chaque fois qu'il met un pied dehors, les gens ils le regardent de travers, où chaque fois, sa propre famille, ils ne veulent pas qu'il aille. On connaît des gens qui vivent dans ces circonstances-là. Donc pour eux, c'est dur et difficile. Bref, mes frères. Yazid. Ibn إيش؟ أبان. أحسنت. عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا حديث مشهور ورواه المصنف رحمه الله بهذه الطريقة مع أنه رحمه الله تعالى رواه أيضا أو لم يروه عفوا مع أن غيره رواه في كتابه بسند صحيح مع عدم ذكر يزيد بن يابان. رواه أحمد والترمذي وغيرهما والحديث صحيح وله سياق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فقال الصحابة رضي الله عنهم أتخاف علينا يا رسول الله؟ قال نعم. أو قال يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فقال الصحابة رضي الله عنهم أتخاف علينا يا رسول الله؟ قال نعم. إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وعلى حد قول الشاعر وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه فالقلب يتقلب ولتقلبه يحتاج إلى تثبيت فلذلك قرن القلب بالثبات في القرآن ثبت قلوبنا والثبات يكون على القلب ويكون على صاحب القلب ولولا أن ثبتناك يثبت الله الذين آمنوا ثبت قلبي على دينك كما في الآية ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت إيش
أقدامنا، هذا في الأمر الثالث. ثبت ويكون في الأقدام. فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا كل بنان الآيات. المهم الثبات يكون في النفس ويكون في القلب ويكون في الأقدام، لأن هذا كله يحتاج إلى تثبيت، وكذلك يحتاج إلى ربط. فلذلك جاء في القرآن الربط. قال تبارك وتعالى سنربط على قلوب الذين آمنوا، لا، وليربط على قلوبهم، وليربط على قلوبهم في الأنفال. وقال في الكهف وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. وقال في القصص وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فالربط يكون على شيء انفتح، والتثبيت يكون على شيء يتزعزع، والتزعزع يكون من تحته. لذلك قال ثبت، ذكر عن الصالحين من قبلنا وثبت أقدامنا. والقلب في الآية يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. كأنها تحركت، كأنها تحولت عن مكانها، ولما تركت صعدت حتى وصلت الحناجر. والربط يكون على شيء انفتح. وربطنا على قلوبهم ليربط على قلوبهم ولولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. والغالب أن سبب الانفتاح يكون الخوف، والتزعزع الذي يحتاج إلى تثبيت يكون من الخوف لكن لشيء آخر، خوف الضلال، ومع الربط خوف شيء مخوف حسي. على كل حال يقول عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب، فأنت تقلب القلوب تجعلها رأسا عن عقب، إما أن تكون سافلة فارغة ليس فيها شيء من الإيمان فيجعل الله تعالى فيها الإيمان وعندها تستقيم، وإما أن يكون العكس، فكم من كافر دخل الإيمان في قلبه وأصبح بذلك مؤمنا، وكم من مؤمن كان الإيمان في قلبه فخرج منه فأصبح بذلك كافرا. ولذلك أخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه أن المؤمنين يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تزغ قلوبنا. يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي رواية صرف، تفضل، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، أي وجهه بحيث لا ينصرف إلى غير طاعتك فلا يطيع غيرك في معصيتك. طيب, nous passons donc au hadith suivant, rapporté par Anas radiyallahu anhu, qui nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam disait beaucoup, kana yukthiru an yaqul Allahumma ô Allah, ya muqallib al-qulub, ô toi qui retourne les cœurs. Et dans le Coran, Allah Ta'ala dit وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَنُقَلِّبُ أَبْصَارَهُم وَأَفْئِدَتَهُم هكذا ولا العكس وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُم وَأَبْصَارَهُم كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Nous retournons leur cœur et leur regard. Et dans l'autre verset يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. Ils craignent un jour dans lequel les cœurs et les regards se retourneront. Donc dans ces versets, on nous apprend que les cœurs se retournent. Ils se retournent ou Allah les retourne, subhanahu wa ta'ala. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ.
Donc les cœurs se retournent. D'ailleurs en arabe, le mot qalb vient du verbe qallaba qui veut dire retourner. D'ailleurs, en grammaire, on a la particule lam, qu'on appelle harfu nafi, wa jazm, wa qalb. Qalb, ici, c'est pas le cœur. Qalb, c'est retourne. Pourquoi? Parce que quand il précède le verbe mudari', qui est au présent, il lui donne le sens du passé, du mardi. Il le retourne. Donc on a appelé le cœur qalb en arabe, en référence à cette origine-là qui veut dire retourner. Et les Arabes, ils nomment le cœur de différentes façons. On a le qalb, on a le fu'ad, on a le ja'sh, on a le janan, et on a d'autres noms encore. Et dans le Coran, Allah, si l'on prend le mot qalb, c'est forcément en rapport avec ce sens à la base. Et quand on prend le mot fu'ad, c'est en référence au sens de base qui a servi à ce qu'on forme le mot fu'ad. Et on a un verset du Coran où on a les deux. Al-fu'ad et al-qalb. Mais pour la même personne. Dans le Qasas, quand Allah nous parle de la mère de Moussa, alayhi salam, il dit wa asbaha fu'adu ummi Moussa fariga. Et le cœur de la mère de Moussa est devenu vide. In kadat la tubdi bihi. Elle a failli le dénoncer. Lawla arrabatna ala qalbiha. Si on n'avait pas attaché son cœur. Et là, le verbe attacher, rabata, est un verbe qu'on utilise dans le Coran pour exprimer comment le cœur va échapper au désordre. Et on trouve deux verbes. Thabbata, qui veut dire raffermir. Et ce verbe-là, thabbata, il ne s'applique pas seulement au cœur. Mais il s'applique aussi à autre chose. Dans le verset, Allah Ta'ala dit وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ. Et si on ne t'avait pas raffermi. Ou encore يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. Allah il raffermit ceux qui ont cru. Ou quand Allah il a dit aux anges فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. Raffermissez ceux qui ont cru. Dans l'Anfal. Ou encore dans Al-Baqarah, Allah Ta'ala dit ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. C'est pas dans Al-Baqarah, c'est dans Al-Imran. وثبت أقدامنا. Raffermis nos pieds sur le champ de bataille devant l'ennemi. Raffermis-les. Pourquoi? Parce qu'on tremble. Et on a envie de partir en courant dans le sens inverse. Raffermir. Et quand on regarde dans le Coran, on trouve thabbata avec le fu'ad. Regarde dans le Furqan. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. Et dans Hud, il dit وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. Et dans Al-Qasas, on a rabata, attaché. Donc là on a deux verbes, thabbata et rabata. Thabbata c'est raffermir et rabata c'est attacher. Et dans les deux cas, le cœur, il est pas immobile. Il va dans tous les sens. Mais pas pour la même raison. Qu'est-ce qui fait que le cœur, il bouge ainsi jusqu'à ce qu'il ait besoin d'être raffermi ou attaché? C'est la peur. Dans tous les cas qu'on a donnés, c'est la peur. Mais, regarde, quand il a dit Thabbit aqdamana, raffermis nos pieds, ou bien Fathabbitu alladhina amanu, raffermissez ceux qui ont cru, ça c'est dans le champ de bataille devant l'ennemi. Ça fait peur. On a envie de partir. Mais Allah nous a interdit de partir dans le sens inverse. C'est un grand péché. Puis on a Yuthabbitu Allahu alladhina amanu, bil qawli thabit. Allah il raffermit ceux qui ont cru avec la parole ferme. C'est où ça? Ça fait le qabr, Hassan, c'est dans la tombe. Devant les anges. Les anges ils font peur. Et la mère de Moussa, alayhi salam, Allah il a dit Laula arrabatna ala qalbiha. Nous avons attaché son cœur. Pourquoi? Parce qu'elle a eu peur pour son fils. Donc, pour revenir aux deux verbes, thabbata ça veut dire raffermir, parce que le cœur il est normalement
immobile, mais c'est ce qui est en dessous qui bouge. Donc on doit raffermir le cœur pour ne pas qu'il soit désarçonné ou déséquilibré suite à l'absence de support en dessous de lui. Mais rabata, c'est attaché. Et attaché, c'est comme si c'était ouvert, mais d'ailleurs, pas d'en bas, d'en haut. Et donc on doit l'attacher. Ça nous fait comprendre quoi, mes frères? C'est qu'en fonction de la nature de la peur, on utilisera un verbe différent. Et on utilisera un nom différent, soit qalb, soit fu'ad. Bref, on revient au hadith. Allahumma ya muqallib al-qulub. Oh Allah, toi qui retournes les cœurs. Il a utilisé le nom à la place du verbe pour indiquer que c'est une chose qui se passe souvent et régulièrement. Allah y retourne les cœurs. Il a dit ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Raffermis mon cœur sur ta religion. Les Sahaba radiyallahu anhum, dans une autre version du hadith rapportée par l'imam Ahmad et d'autres, ils entendent le prophète dire ça. Ils disent, ya Rasulallah, est-ce que tu as peur pour nous? Et il leur dit oui. Car tous les cœurs des fils d'Adam se trouvent entre deux des doigts du tout miséricordieux. Il les retourne comme il veut. Il les retourne comme il veut. Et plus tu as la foi, plus tu as peur de la perdre. Parce que tu es conscient de sa valeur. Et à l'inverse, moins tu as la foi, moins la perdre te dérange. C'est pour ça que pour un rien, tu serais capable de l'échanger. Regarde, dans Ali Imran, Allah il nous parle des gens par rapport au Coran. Il nous dit هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre dans lequel il y a des versets clairs qui sont la base du livre et d'autres ambigus. Après il divise les gens par rapport aux versets qui sont ambigus. فَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Quant à ceux qui dans leur cœur ont une déviance, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Ils vont suivre de ces versets ambigus le caractère ambigu. C'est-à-dire qu'il y a un sens de base qui correspond au contexte et un autre qui est possible mais qui ne correspond pas au contexte. Eux, ils vont délaisser le sens primaire pour aller suivre les sens secondaires. Pourquoi? Ibtira al-fitna wa ibtira at-ta'wil. Parce qu'ils recherchent à travers ça de diviser les gens, al-fitna, la scission, et ils recherchent un moyen de donner au Coran le sens que eux ils veulent choisir. Puis Allah dit wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Mais seul Allah en connaît le sens. C'est ce qu'il veut dire. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Quant à ceux qui sont ancrés profondément dans la science, يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. Ils disent nous croyons en cela. كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Tout provient de notre Seigneur. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا. Mais ne comprend cela que les doux d'intelligence. Puis après, Rabbana, ô notre Seigneur, ne n'égare pas nos cœurs après nous avoir guidés. Après nous avoir guidés. Donc ils sont ancrés profondément dans la science et pourtant ils ont peur que leur cœur s'égare. Alors ils demandent à Allah de ne pas égarer leur cœur. Et dans le Coran, on retrouve ce sens-là de nombreuses fois. Comme quoi l'égarement il se trouve dans le cœur. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ إِيش قُلُوبَهُمْ. Lorsqu'ils se sont éloignés, égarés, déviés, Allah a éloigné leur cœur. Tout est lié, mes frères. Tout est lié. Donc, quand tu sais ça, tu fais attention. Et plus tu as la foi, plus tu as peur de la perdre. Et plus tu fais attention à la garder. Et le meilleur moyen de la garder, c'est d'avoir une relation forte avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et le meilleur moyen d'avoir une relation forte avec Allah tabaraka wa ta'ala, c'est de s'efforcer à lui demander de nous garder, de faire qu'on garde la foi et de fournir le plus d'efforts possible dans son adoration. C'est ainsi qu'Allah Ta'ala nous permet de garder la foi. Sufyan al-Thawri, il pleurait à chaudes larmes. On lui dit, pourquoi tu pleures? Est-ce que tu as peur des péchés? Il dit non. Il prend une poignée de sable comme ça et il la laisse sortir petit à petit de sa paume. Il dit, les péchés pour moi, ils sont aussi insignifiants que ça. Mais ce que j'ai peur, moi, c'est qu'on me retire le tawhid, la foi, avant de mourir. Et j'aurais tout perdu.
Ça, c'est la réaction des gens pour qui la foi a de la valeur. Ceux à qui Allah il a fait aimer la foi, comme il dit dans le verset. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُم. Il vous a fait aimer la foi et il l'a embelli dans vos cœurs. Et à l'inverse, il viendra à la fin des temps des gens qui se lèveront le matin croyants et se coucheront le soir mécréants. Ou se coucheront le soir mécréants et se lèveront le matin croyants. Pourquoi? يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا. Il vendra sa religion pour un bien de ce bas monde. وَفِي رِوَايَةٍ قَلِيلٍ. Même pas quelque chose qui a de la valeur. Parce que rien n'a de la valeur face à la foi. Mais ce genre de personnes-là sont prêts à vendre leur foi pour moins que rien. Pour 3 fois rien. Donc si tu ne veux pas faire partie de ces gens-là, le premier réflexe à avoir, c'est d'apprendre ce dua et de le répéter au maximum. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Dans une version, Ya musarrif al-qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ô toi qui dirige les cœurs, dirige mon cœur vers ton obéissance. Ne laisse pas mon cœur dévier vers l'obéissance d'autres que toi. Une obéissance qui me poussera à te désobéir. Wallahu a'lam. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.